가까스로 정신을 차리는 여자. 여자는 자신의 몸이 묶여있다는 걸 깨닫습니다. 그리고 And what are you doing here? Do you think you're deserving of it in some way that you earned it? 그 여자를 묶어두고 취조를 하는 한 남자. You think life is essentially fair? Well, unfortunately, life is not fair. 그러더니 눈앞에 묶여있는 또 다른 남자의 몸에 칼을 대더니 산채로 그의 몸에서 장기를 꺼냅니다. Know that his death and yours will bring renewed life to someone who's willing to sacrifice everything for their beliefs. Now, thanks to me, we're trivial. 산자에게서 동의 없이 장기를 꺼내 죽어가는 더 가치 있는 목숨들을 살리겠다는 미친 신념에 가득 찬 살인마. 여자는 어쩌다가 눈앞에 이 미친 사이코 살인마에게 붙잡힌 걸까요? 잡히면 무조건 죽는 장기 밀매범과의 죽음의 숨바꼭질 플레이데드 지금 시작합니다. 누가 봐도 은행 강도를 모의 중인 두 남자. 주동자인 로스는 혼자 들어가겠다 하는. I hate to be the one to tell you this, man. I don't have a license. Oh, you don't have a driver's license? Yeah. 면허증도 없는 TJ에게 운전대를 맡기는 로스. Less than a minute. All right. 그렇게 기세등등하여 은행을 털어올 거라 자신만만한 로스. 그런데 로스는 총에 맞았고 TJ는 겁을 먹어 로스를 버린 채 그대로 도망갑니다. Oh, it's me. Can you let me in? 강도짓이 실패하고 누나인 클로이 집으로 도망온 TJ. Hold still. Chloe. Yeah, shit is right. What the hell were you thinking? No one was supposed to get hurt. Okay, Ross said that. 알고 보니 TJ가 버리고 온 로스는 누나인 클로이의 전 남친이었는데. TJ, you pulled this shit with Ross? I did this for you, okay? I know you're having trouble with tuition. Now they're going to take the house, and I just want to help. 부모님이 두 분 다 안 계시는 클로이와 TJ. TJ는 집이 압류당해 길거리에 나앉은 처지의 클로이를 도와주고 싶어서 강도 일을 벌인 거라 말하는데 Let you go through this. 조금 모자라지만 착한 동생. No, I know. 클로이는 동생이 경찰에 잡히지 않도록 현장에 남기고 온 게 없는지 함께 되짚어 나갑니다. Okay, did anybody see you? No, we wore masks and gloves. Okay, good. Did you tell anybody about this? No, I swear. And the car, what about the car? I ditched it. You're gonna be fine. 다행히 문제될 만한 게 없는 것 같은데 Ross's phone. It's on him. I forgot. It's. You planned a robbery on a fucking iPhone? TJ가 범인이란 빼도 박도 못할 증거인 핸드폰을 그냥 두고 왔죠. It is an armed robbery where somebody ends up dead, TJ. That is 25 to life. I was only the driver, so. Look at the driver. You think that matters to them? We kind of do. 이 모자란 동생을 구할 수 있는 방법은 We have to get the phone. 로스의 시신이 보관되어 있을 공시소로 가서 그의 핸드폰을 가져오는 것뿐입니다. Out here, regional budgets have been cut, and so the morgue is pretty much a one-man shop. Buys us some time to get inside and find Ross's phone. Ross and all he had on him will be processed at the morgue first. His clothes, his phone, everything will be bagged and tagged, then locked in the evidence room for the sheriff to claim in the morning. 클로이는 로스가 있을 공시소로 찾아가는데 Bujo's out back, and there's cameras everywhere. Fucking Fort Knox. Hello? 하지만 철통 보안에 쉽게 들어갈 수 없었고 The only way we're getting in is through a fucking body bag, you know? What if that can be arranged? Huh? What? 살아서는 들어갈 방법이 없다는 걸 안 클로이와 TJ. 죽어서 들어갈 방법을 간구해냅니다. It's 50 for the Addy. And the propofol? TJ가 종종 약을 구하는 딜러에게 간 클로이와 TJ는 약을 구하는데 Sero non-pyrogenic emulsion. Full name isopropofenol. It's used in the induction and maintenance of sedation anesthesia, and it works by dramatically slowing down the recipient's brain and nervous system. I studied criminology and forensic medicine. 의대에서 법의학을 전공한 클로이는 동생을 위해 약을 이용해서 스스로 시체로 위장하려는 미친 생각을 합니다. I inject it. A few seconds later, I'll be unconscious. The propofol slows my heart rate and brain activity to almost nothing. I'll still be alive. Once I'm unconscious, you're just gonna wait 30 minutes, okay? Look, TJ, you are going to wait 30 minutes. You are then going to call 911. You are going to say that you saw a girl OD in the underpass and that you think that she might be dead, but you aren't gonna give a name or anything. You understand that? 남매는 그렇게 작전을 짜고 스스로 약을 놓는 클로이. 계획대로 심장박동은 점점 느려져가고 그렇게 의식을 잃은 클로이는 시던 분명히 시체가 되어 성공적으로 공시소에서 깨어나는 데 성공합니다. 하지만 남은 약 기운 때문에 똑바로 일어나는 것조차 버거운 상태. 죽어서 공시소에 들어온 클로이는 살아서 이곳을 나갈 수 있을까요?
시간을 지체할 새 없이 로스의 핸드폰을 찾으려 하지만 굳게 잠겨있는 문. 그때 들리는 묵직한 발자국 소리. 클로이는 들키기 전에 다시 죽은 척해야 합니다. 발소리의 정체는 현재 공시소에 딱 한 명 있다는 검시관. 검시관은 이 방 안에 살아있는 사람이 있다는 걸 꿈에도 모른 채 새로 들어온 시체들을 확인하고 있는데 눈이 마주친 두 사람. 들키지 않은 걸까요? 다행히 검시관은 별다른 의심 없이 시체 한 구를 끌고 나가고 클로이는 검시관이 문을 연 덕분에 처음 있던 방에서 나올 수 있게 됩니다. 하지만 아직 약이 덜 깬 상태의 클로이는 잘 걷지도 못하고 시야마저 흐릿한데 대충 수술복 하나를 주워 입은 클로이. 클로이는 로스의 핸드폰이 있을 증거 보관실을 찾았는데 하필이면 이 안에 검시관이 있었죠. 검시관에 들키기 전에 몸을 숨기려는 클로이. 그런데 하필일 때 검시관이 클로이의 인기척을 느끼는데 다행히 들키지 않습니다. 증거 보관실로 가기 위해선 검시관이 가지고 있는 열쇠가 필요한데 검시관을 몰래 뒤쫓던 클로이는 Yo, I'm here for the seance. Oh, there she is. Hey, take it easy. I'm just checking out the merchandise. Not that guy in LA looking for the liver? All right. Well, let me know if that works out. You might see me again tonight. Lucky fucking me. 공시소 안에서 자행되고 있는 신원불명 시신을 통한 불법 장기 밀매 현장을 목격하게 됩니다. 그냥 핸드폰만 챙겨서 나가려다 생각지도 못한 너무나 엄청난 걸 봐버린 클로이. 만약 지금 클로이가 검시관에게 걸린다면 약쟁의 신원미상 여성 시체로 들어온 자신 또한 입막음을 위해 바로 죽임을 당할 것은 불보듯 뻔한 상황. 빨리 저 열쇠를 훔쳐서 핸드폰을 챙긴 뒤 이곳을 탈출해야겠다 생각하는 클로이. 그러던 중 클로이는 신원불명의 시신으로 이곳에 들어온 전남친 로스를 발견합니다. 눈앞에 전남친의 시신이 있는 것도 충격인데 신장이 있을 곳에 남겨진 봉합 자국. 조금 전에 이곳을 방문한 남자가 가지고 간 게 다름 아닌 로스의 신장이었죠. 죽은 뒤 장기까지 털려버린 로스. 그런데 죽은 줄로만 알았던 로스의 부활. 알고 보니 로스는 죽은 뒤 이곳에 온 게 아니라 멀쩡히 살아있는 상태로 이곳에 보내져 장기를 적출당한 것이었습니다. Why the hell are you not in the hospital? Who did this to you? Was it the guy with the keys? 클로이는 모든 게 다 저 미친 검시관이 한 짓이란 걸 알게 되고 What's going on? 빨리 도망치려는 로스. I'm gonna get to the evidence room and then I'm gonna get you the hell out of here. 클로이는 검시관에게 열쇠를 훔쳐 로스와 함께 이곳을 탈출하려 합니다. 마침 타이밍 좋게 반지와 열쇠를 빼두고 나홀로 시체 분해 쇼를 하고 있는 미친 검시관. 누구라도 절로 토가 올라올 끔찍한 광경이 눈앞에서 펼쳐지고 있지만 비위를 이겨버린 클로이의 생존 본능. 절단기에 소름 끼치는 소리 뒤에 숨어 클로이는 마침내 검시관에게 들키지 않고 열쇠를 손에 넣는데 성공한다. 그런데 마침 울리는 검시관의 휴대폰. The order came through for our man in LA. Max will be by in an hour. 음식 주문처럼 울리는 장기 주문 오더. 클로이는 검시관이 로스에게서 간까지 빼내기 전에 이곳을 빠져나가야 합니다. 몸도 제대로 가누지 못하는 로스를 데리고 나가려는 클로이. 그리고 하필 그 타이밍에 열쇠가 없어진 걸 알게 된 검시관. 시간은 촉박하고 언제 검시관이 올지 모르는데 꾸러미의 열쇠만 한 바가지. 클로이가 하나하나 출구 열쇠를 맞추고 있을 때 검시관은 감시 카메라로 탈출하려는 클로이와 로스를 찾아냈고 클로이는 결국 문을 여는데 성공했지만 배가른 지 얼마 안 된 로스가 이내 정신을 잃고 맙니다. 그리고 눈앞에서 놓친 탈출 기회. 이들을 잡기 위해 나타난 검시관이 뿌린 가스를 마시고 다시 눈을 떴을 때
각각 침대에 묶여있는 두 사람. I doubt he can hear you. 이들은 결국 다시 검시관의 손에 잡혀온 것이었죠. Please just let us go. Oh, I won't say anything to anybody. Please. And where would you go? Back to your rat-infested apartment? Tent City? Your life of crime? 검시관은 공시소에 들어온 클로이가 여느 신원미상의 시신들처럼 약에 절은 하찮은 인생이라 확신하고 있었고, You ever considered getting a job? This country's filled with people like you. People who take. They don't earn. You cheat. You don't strive. You cut corners. Your entire being is worth considerably less than the sum of your parts. 하찮은 인생을 사는 사람들의 장기를 적출해 다른 생명을 살림으로써 그 인생을 가치 있게 만든다 믿고 있는 나름 사명감에 가득 찬 미친 검시관. Okay, you're wrong. I am a student and I know 클로이는 the 살기 위해 opportunity that I've 검시관을 been given. I 설득하려고 wanna 하는데 make some What are you studying? sort of forensic medicine. 뜻밖의 동질감. No, I am not who you think I am. Okay, I got into forensics because I want to help people find the truth. Like, The truth is what I say. And you, when you broke in here, ended your life. 하지만 이 미친 검시관에게 설득은 전혀 통하지 you 않았죠. are a 이미 sick 이곳을 들어왔을 때 man. 죽은 목숨이라는 클로이. I'm the cure. 자신을 이 병든 세상의 치료제라 철석같이 믿는 검시관은 클로이의 눈앞에서 로스를 산채로 해부하고 그 안에서 전화로 주문받은 간을 적출해냅니다. 그렇게 클로이가 보는 앞에서 끔찍한 죽음을 맞이한 로스. 검시관은 너무도 태연하게 로스의 간을 챙기는데 그때 검시관에 걸려온 한 통의 전화. Please, I'm sorry. Please. Listen. Not one word. Hi, sweetie. Hey, Dad. Mom wants to know if you're coming home tonight. Oh no, honey. I can't make it. Daddy's working. 클로이의 목에 칼을 대고선 딱 클로이 뻘돼 보이는 제 딸과 여느 평범한 아버지와 다를 것 없이 다정하게 영상통화하는 사이코 검시관. Thank you for that. 클로이가 애절하게 목숨을 구걸해도 Your trivial existence will have meaning. I'm going to give your life worth. Piece by piece. 이 딸바보는 들을 생각조차 없고 끔찍한 경고를 남긴 채 검시관은 열쇠와 간을 챙겨 나갑니다. 혼자 남겨진 클로이. 저 미친 살인마에게 조각조각 나기 전에 어떻게든 이곳을 탈출해야 하는데 클로이는 묶인 손발을 풀기 위해 발악해 어떻게든 발목을 묶고 있던 구속은 풀었는데 손목의 구속은 여간 풀기 쉽지 않았고 한 줄기 희망이었던 메스까지 떨어뜨렸을 때 전 남자친구 로스의 몸을 조각내던 절단기가 눈에 들어옵니다. 자칫 잘못하면 묶은 손을 풀려다 아예 손목이 잘려나갈 수도 있는 상황. 하지만 지금 상황에선 클로이에게 다른 선택지는 없어 보이고 눈 딱 감고 저질러 보는데 결과는 성공적. 하지만 구속구가 풀릴 때 난 소리 때문에 시체를 닦고 있던 검시관이 눈치채버리고 맙니다. 검시관이 클로이가 묶여있던 방에 들이닥치지만 차갑게 식어가는 로스만이 남은 방 안. 클로이를 잡기 위해 검시관은 이곳저곳 뒤지지만 클로이의 모습을 찾을 수 없는데 클로이는 죽은 로스가 누운 침대 아래 숨어 검시관의 눈을 피했죠. 검시관이 클로이를 잡기 위해 방을 나서자 클로이는 방 안에 있던 액화질소를 챙겨 증거 보관실로 향합니다. 열쇠가 없어도 액화질소로 잠금장치를 급속 냉각한 후 박살내버려 증거 보관실 안으로 들어가고야만은 이과중 클로이. 마침내 신원미상자로 들어온 로스의 증거품 박스를 찾은 클로이는 휴대폰을 찾다가 로스가 강도짓을 했을 때 썼던 그의 총을 발견하는데 그때 미친 검시관이 클로이를 죽이기 위해 문을 열고 들어오는 소리가 들리고 이에 미쳐 휴대폰은 챙기지 못하고 총만 챙긴 클로이는 급하게 몸을 숨기는데 검시관은 클로이가 뒤지던 로스의 박스를 발견합니다. 그리고 검시관은 그 안에서 클로이가 찾지 못한 로스의 휴대폰을 발견하는데 Give it to me. This is what this is all about? Some dead loser's cell phone? Just give me the fucking phone. 자신에게 겨눠진 총구를 보고도 태어나기만 한 검시관. We would never leave a live firearm unattended. Which means that gun is either unloaded or it's fake.
방아쇠를 당겨버린 클로이. 총은 검시관의 말대로 가짜가 맞았지만 그 총에서 나간 비비탄은 검시관의 한쪽 눈을 멀게 하기엔 충분했죠. 하지만 휴대폰 강탈에 실패한 클로이. 일단은 궁예가 된 검시관을 피해 도망치는데, 하지만 열쇠 없이는 이곳을 나갈 수 없고 미로 같은 공시소를 헤매다 클로이는 눈앞에 토끼 인형이 붙은 입구를 발견하게 됩니다. 검시관을 피해 들어온 이곳은 핑크핑크한 조명만 봐도 매우 수상한 지하실. 곳곳에 누워있는 시체들만 보면 단순히 시체 보관실이라 생각할 수 있을 것 같지만, 시체만 보관하는 곳에서 들릴 리 없는 사람의 신음소리. 클로이가 소리를 듣고 들어간 곳에는 의료용 모니터와 그리고 이미 안구와 피부, 다른 장기들도 적출된 채 숨만 붙어있는 사람들이 수없이 많이 있었습니다. 제발 죽여달라 부탁하는 살아도 살아있는 게 아닌 이들. 이 충격적인 광경에 놀란 클로이가 낸 소리에 일제히 이곳에 있던 사람들이 전부 깨어나고, 커튼 넘어 보이는 절박한 인형과 신음소리에 정신을 차리지 못하는 클로이. 클로이는 과연 죽어서 들어온 이곳 시체 보건소에서 살아나갈 수 있을까요? 아니면 커튼 뒤 산소전들과 같은 모습이 되어 몸 안에서 쓸만한 장기가 다 털리는 순간까지 이곳에서 산 것도 죽은 것도 아니게 될까요? 호러 영화의 바이블 스크림 시리즈의 감독이자 호러 영화의 거장인 웨스 크레이븐 감독의 편집을 쭉 맡아온 호러 영화 편집장인 출신이며 터미네이터 제니시스의 각본을 쓰기도 한 패트릭 루지어 감독의 숨소리도 낼 수 없는 호러 스릴러 플레이데드는 제목 그대로 시체를 연기의 공시소에 들어가 불법 장기 밀매를 자행하는 미친 사이코 검시관과 사투를 벌이는 주인공의 이야기를 그리고 있는데요. 한정된 공간에서 펼치는 숨막히는 긴장감이 있는 그런 스릴러 영화입니다. 이번 영상에서 소개한 영화 플레이데드는 4월 26일부터 KTG니 TV, SKBTV, LG U+TV, 홈초이스 케이블 TV VOD, 네이버 시리즈온, 구글 플레이, 웨이브 쿠팡 플레이 등 다양한 서비스를 통해 만나보실 수 있습니다. 감사합니다. 지금까지 미노타우루스였습니다.